பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கர்மமும் பக்தியும். ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் விதேக முக்தி அடையப் போகிறார் என்று தெரிந்தபோது சாமானிய சிஷ்யர்களெல்லாம் அவரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். வேதாந்த பரமான உபதேசங்கள் அளித்தீர்கள். அதில் பல விஷயங்கள் எங்களுக்கு புரியவே இல்லை. கடைத்தேறுவதற்கு சுலபமான வழி ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று ஆச்சாரியாளிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டார்கள். ஆச்சாரியாள் சோபான பஞ்சகம் என்று 5 ஸ்லோகங்களை உபதேசித்தார்கள். வேதம் வகுத்த வழியை தினந்தோறும் பின்பற்ற வேண்டும். வேதம் கூறுகிறபடி கர்மங்களை தவறாமல் அனுஷ்டானம் பண்ணுங்கள். இதையே ஈஸ்வர பூஜையாக நினைத்து பண்ணுங்கள். ஆசை வாய்ப்பட்டு நம் மனசுக்கு பிடிக்கிற காரியங்களை செய்வது என்பது இல்லாமல் லோக உபகாரமாக அவர்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கர்மாவை செய்யுங்கள் என்ற கருத்துடன் தொடங்குகிறது சோபான பஞ்சகம். வேதம் விதித்தபடி கர்மத்தை ஒழுங்காக அனுஷ்டிப்பவர்கள் சிலர் இன்னமும் இருக்கிறார்கள். பூஜை, உற்சவம், பஜனை இவற்றை நன்றாக செய்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் கர்ம அனுஷ்டானம் செய்வோரை பார்த்து, இத்தனை கர்மா செய்தும் என்ன பிரயோஜனம், கொஞ்சமாவது மனசு உருகி பக்தி செய்யாவிட்டால் என்ன பயன் என்று தாழ்வாக எண்ணுகிறார்கள். கர்ம மார்க்கக்காரர்களோ இவர்களை பார்த்து, செய்ய வேண்டிய கர்மத்தில் ஸ்ரத்தை இல்லை, ஆடம்பரமாக மணியடித்துக் கொண்டும் தாளம் போட்டுக்கொண்டும் இருந்தால் போதுமா என்று நினைக்கிறார்கள். ஆச்சாரியாள் சோபான பஞ்சகத்தில் சொல்லி இருப்பதை பார்த்தால் கர்மத்தையே ஈஸ்வர பூஜையாக செய்ய வேண்டும் என்று தெரிகிறது. கர்மத்தையும் செய்ய வேண்டும், ஈஸ்வரனையும் மறக்காமல் இருக்க வேண்டும். கர்மங்களை ஈஸ்வரார்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும். இது மிகவும் உயர்ந்த நிலை. கர்மங்களை செய்யும் போதே அதில் பற்றில்லாமல் செய்து சித்தத்தை ஈஸ்வரனிடம் வைத்து அவனுக்கு கர்ம பலனை அர்ப்பணம் செய்வது சாதாரண ஜனங்களால் லேசில் முடிகிற காரியம் இல்லை. சாமானிய ஜீவர்கள் ஒரு கர்மம் என்று இறங்கிவிட்டால் அப்போது பகவத் ஸ்மரணம் குறைந்துதான் போகும். ஆகவே தனித்தனியாக கர்மாவும் வேண்டும், பக்தியும் வேண்டும். நாளடைவில் கர்மத்தையே பூஜையாக செய்கிற உத்தம நிலை சித்திக்கும். அல்லது பூஜையே ஒருத்தனுடைய கர்மம் முழுவதுமாக ஆனாலும் ஆகலாம். அல்லது பூஜை, கர்மம் எல்லாம் நின்று போய் பிரம்மானந்தம் என்கிற சமாதி நிலை ஏற்படலாம். இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆரம்ப நிலையை பார்த்தால் கர்மம் செய்கிறவனிடம் பகவான் பிரீத்தி அடைவானா? பூஜை செய்கிறவனிடம் பிரீத்தி அடைவானா? ஒரு பிரபுவிடம் 2 வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒருவன் வேலை எதுவும் செய்யாமல் அந்த பிரபுவை ஸ்தோத்திரம் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். இன்னொருவன் வெகு நேர்த்தியாக வேலை செய்கிறான். என்றாலும் அந்த பிரபுவிடம் துளி கூட அன்போ பாசமோ காட்டாமல் வேலையை மட்டும் கவனிக்கிறான். சாதாரணமாக பார்ப்பவர்களுக்கு அருகில் நின்று சோஸ்திரம் பண்ணுகிறவன் தான்
பிரபுவின் பிரீத்திக்கு பாத்திரமாக முடியும் என்று தோன்றும். பிரபு அஷடாக இருந்தால் அப்படியே நடப்பான். ஆனால் அவன் புத்திசாலியாக இருந்தால் கண்ணில் படாமல் வேலை செய்கிறவனிடமே அதிக பிரியத்துடன் இருப்பான். ஈஸ்வரன் அசட்டு பிரபு இல்லை. தன்னை ஸ்தோத்திரம் பூஜை செய்கிறான் என்பதால் மட்டும் ஒருவனுக்கு அவன் அனுகிரகம் செய்துவிட மாட்டான். தான் விதித்த கர்மங்களை செய்கிறவர்களிடமே அதிக பிரீத்தி கொள்வான். ஆனாலும் அந்த கர்ம மார்க்கக்காரன் மனசில் அன்பே இல்லாமல் வெட்டு வெட்டு என்று வேலை மட்டும் செய்தால் அவன் பகவத் பிரீத்தியின் ஆனந்தத்தை பூரணமாக அனுபவிக்க முடியாது. இது பகவான் செய்த லோகம். சர்வலோக ராஜாவான பகவானின் குடிமக்களே ஜனங்கள். அத்தனை பேரும் நாமும் அவனுடைய பிரஜை. எனவே இவர்களெல்லாம் நம்மை சேர்ந்தவர்கள், நம் சகோதரர்கள். ராஜாவாக இருக்கிறதோடு அவனே நம் அம்மையும் அப்பனும். நாம் அத்தனை பேரும் அவனுடைய குழந்தைகள். ஆதலினால் ஒருத்தருக்கொருத்தர் சகோதரர்கள். இத்தனை குழந்தைகளும் இருக்கிற ஜனசமூக குடும்பம் ஒற்றுமையாக சௌஜன்யமாக வாழ வேண்டும் என்றே நமக்கு வேத தர்மம் வெவ்வேறு காரியங்களை பிரித்து கொடுத்திருக்கிறது. அவற்றை நம்முடைய சொந்த ஆசைகள் லாபங்களை நினைக்காமல் செய்து பகவானின் குடும்பம் ஒழுங்காக நடக்கச் செய்வதே நம் கடமை என்ற உணர்ச்சி உண்டானால்தான் நாம் செய்கிற கர்மம் துளி கூட குறைவு ஒழுங்கீனம் இல்லாமல் சரியாக இருக்கும். இந்த உணர்ச்சி வருகிற போது அதிலேயே ஈஸ்வர பக்தியும் உட்புகுந்து நிற்கும். இப்படி பக்தி உணர்வோடு கர்மம் செய்தாலே பகவத் கிருபையை பூரணமாக கிரகிக்க முடியும். கர்மத்தையே பகவானின் பூஜையாக செய்கிற நிலை வருவதற்கு ஆரம்பமாக தனியாக பூஜை பஜனை எல்லாம் செய்து பகவானை ஸ்மரிக்க வேண்டியதும் அவசியம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாடலும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி அர்த்தம் தான் அவர் போகிறார். தூசாமணியும் துகிலும் புனிவாள் நேசா முருகா நினதம் தருளால் ஆசாதிகடம் துகளாயின பின் தேச அனுபூதி பிறந்ததுவே. தேச அனுபூதி பிறந்ததுவே. ஆசா நிகழம் துகளாயின பின் தேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படின்னு இந்த பாடல் முடிக்கிறார். தூசா மணியும் தூகிலும் புனைவாள். புனை வாழ் அப்படின்னு பிரிக்கூடாது. புனைந்த வாழ்நாள். இங்க புனை வாழ்ன அணிவாள் அர்த்தம், புனைந்தான அணிந்தான்னு அர்த்தம். வெல் டிரெஸ்ன்னு சொல்ற அந்த இடத்துல இவ என்ன போட்டுக்கன்னா தூசா மணின்னா ரொம்ப அழகான தூயதான தூசியே இல்லாத, தூசு ஆன இல்லாத அர்த்தம். நெகட்டிவ். தூசு மலங்கள் வளர்ந்தது, தூசான தூசி இல்லாத, அப்படி தூசியே இல்லாத தூய்மையான மாணிக்கத்தாலான மாலைகள். அதாவது துகில்னா ஆடை. துகில்ங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கோம். திரௌபதி வஸ்திராபரணத்தை துயில் விழுந்தான்னு சொல்றோம். துஷாசன் வந்து துயில் விழுந்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. துயில்னா அழகிய ஆடையம். இதை புனைவாள், இதை அணிந்து கொண்டிருப்பவள். அழகான மாலைகளையும் நல்ல வஸ்திரங்களையும் அணிந்து கொண்டிருக்கூடிய அந்த வள்ளி. அந்த வள்ளி கிட்ட நேசான, நேசான ரொம்ப அன்போடு இருக்கக்கூடியவன். வள்ளி கிட்ட நேசமா தான் இருந்தானா. ரெண்டு பேர்ல ஒத்தி வள்ளி ரொம்ப முக்கியமான ஆச்சு. அதனால வள்ளி, அந்த வள்ளி கணவன் பேரை வழிபோக்க சொன்னாலும் பாடலோட இருக்கு. ஒரு காவடி கூட நீங்க கேட்டுப்பேன். இந்த வள்ளிக்கணவன் பேரை வழிபோக்கன்னு சொன்னாலும் நிறைய பேர் கேட்டுப்போம். ரொம்ப அருமையான பாடல். அந்த வள்ளி கணவனாக இருக்கான். நேசா அப்படிங்கிறார், காதலனிங்கிறார். முருகா அப்படின்னா ரொம்ப இளமையும் அழகும் சேர்ந்தவனே அப்படிங்கிறார். நின் அன்பு அருளால் இந்த ஆசானகடம் தோழாச்சு. எதால உன்னுடைய அன்பு உன்னுடைய அருள் ரெண்டு மாறினர்.
உங்க அன்பின் காரணமாக ஏற்பட்ட உனக்கு அன்பின் மேல இருந்தது, அதுக்காக வந்த, அதனால நீ அருள் பண்ண. அன்பு இல்லாத அருள் பண்ண முடியுமோ? அன்பு இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் கொடுப்பார். வள்ளுவர் சொல்லும்போது அன்பிலார் எல்லாம் உரிய தமக்கு, அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறருக்கு. அழகான ஒரு திருக்குறள். அன்பு இல்லாதவருக்கு எல்லாமே தனக்கு வேணும் தனக்கு வேணும் தனக்கு வேணும் வச்சுப்பான், சேர்த்துட்டே இருப்பான். இல்ல மற்றவர்கள் வேணும்னு கொடுக்க மாட்டான். அதை பற்றி தேடி பணத்தை புதைத்து வைத்தேன்னு எல்லாத்தையும் தேடி தேடி போய் தனக்கும் தனக்கு ஒத்துறவு கொடுக்க மாட்டான்னு. இது அன்புடையவர் என்னன்னா என்பும் உரிய பிறக்கணும். எறும்பு கூட பிரச்சாரம் கொடுத்துருவாங்க. இது ஒரு கதை கூட இருக்குன்னு சொல்லுவான். வச்சுன்னு பண்ணிருக்காங்க. சில பேர் அவர் ஜெயினர் புத்தர் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இல்ல அவர் ஹிந்து தாண்டத்துக்கு பல இடங்கள்ல வச்சிருக்க கதைகள்லாம் பாக்குறது நமக்கு தெரியுது. இந்திரனுக்கு பிரகஸ்பதியோட சாபம் குடிச்சிட்டு போயிட்டார். ஐராவதத்துக்கு இவன் யானை மேல இருந்தான் இந்திரன். அம்பாட்டு இருந்து கொஞ்சம் பிரசாத மாலையை துர்வாசர் அவருக்கு கொடுத்தார். கொடுத்த உடனே என்னாச்சு, மாலையை தூக்கி யானை கிட்ட கொடுத்தா, அது கீழே போட்டு மெதிச்சு வச்சு உடனே துர்வாசரோட பிரகஸ்பதி எனக்கு சரியா தெரியல, பிரகஸ்பதியா தான் இருக்கும் குல குரு அவர். பிரகஸ்பதி சாபம் போட்டான், அவனுக்கு பிரசாதம் கொடுத்த மாலையை நீ அவமானப்படுத்தி யானை கிட்ட பண்ணிட்டு, அதனால அவனுக்கு எல்லா செல்வங்களும் அழிந்து போட்டு இனிமேல் அவனுக்கு குரு இல்லைன்னு கோச்சின்னு போயிட்டாருந்தா. அப்ப என்ன பண்ணான்னா போய் பிரம்மா போய் கேட்ட போது, ஒருத்தன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான், நீ போறச்ச முதல்ல யாரா பாக்குறியோ அவனை நீ குருவா வச்சுக்கோன்னு. அப்ப ஒரு ராட்சசரோட புத்தன் தபஸ் பண்ணிருந்தான். இவன் போய் அவன் காலில் வந்தான். ரொம்ப யங்ஸ்டர். காலில் வந்தோடனே நீ தான் எனக்கு குரு அப்படி காலில் வந்து சரின்னு ஒத்துட்டான். ஏன் ஒத்துட்டானா, இவன் ராட்சசனா இருந்தாலும் இந்திரன் கிட்ட போய் இந்த தேவர்களோட இருந்து இந்த யாக யஜ்ஞாதிகள்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணா, இந்திரா யஸ்வாஹா போடுவானா. அந்த ஆகுதி எல்லாம் விழறதுக்கு முன்னாடியே இடத்த கால எடுத்து ராட்சசாளுக்கு அப்படி கொடுத்துருவானா. இது இப்படி அக்கிரமம் பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்ப தேவர்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடைக்காதப்ப எடுத்து வேற அக்னியில் தானே போட்டா கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. அக்னி போடும்போது யாருக்கு சொல்லணும் அவர் தானே கொடுப்பாரு. போஸ்ட் மேனே 19ஆம் நம்பருக்கு அட்ரஸ் எழுதி லெட்டரை போட்டு 22ஆம் நம்பர்ல கொடுக்க மாட்டான். அது மாதிரி அக்னியிட்ட கொடுத்து இந்த சேர்த்துக்கணும், இந்த கிட்ட தான் சேர்ப்பாரு. இவன் ராட்சசா பேர்லாம் சொல்லி இந்த சாகாங்கிற அங்க போயிட்டு இந்திரன் பார்த்தா ஒரு வழி பண்ணணும்னு தீர்த்துறதுன்னு தீர்மானம் பண்ண. பிரம்மாவுக்கு தோஷம் வந்துருச்சுதான். அப்புறம் என்ன பண்றது, ஒரு ஆயுதம் ஒண்ணு வேணும். அவனை அழிக்கணும், லேசர் அழிச்சிட முடியுமா, ஒரு ஆயுதம் வேணும். அதுக்காக ததீசின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தான்னு சொல்லுவான். அவர் காலில் போய் விழுந்தான். பிரம்மா சொல்லி காலில் விழுந்தான். என்ன பண்ணாரா, நீ ராட்சசவா அழிக்கணும் ஒரே ஒரு வழிதான், அதுக்கு ஒரு வஜ்ராயத்தம் வேணும். அந்த வஜ்ராயத்தம் என்னோட எலும்பால பண்ணாதான் முடியும். என்ன பண்ண, என்னை கொண்டுட்டு என்னோட எலும்பு எடுத்துன்னு போய் இதனால ஒரு வஜ்ராயத்தம் பண்ணி இந்த ராட்சசெல்லாம் அழிச்சிடுவோம்னு சொல்லுவா. சொன்னோடனே என்ன பண்ணா, அவருடைய பர்மிஷனோடய அவரை சம்ஹாரம் பண்ணி அவருடைய முதுகல் எடுத்துன்னு போய் வஜ்ராயத்தம் பண்ணி இந்த ராட்சசெல்லாம் அழிச்சுட்டா. அந்த குருவா ராட்சசன் இருந்தாலே அவனையும் சம்ஹாரம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவா. சில ரெண்டு கதையும் வேற வேற இன்சிடன்ஸ் நடந்து சொல்லுவா. சில ரெண்டையும் இணைச்சு சொல்றது உண்டு. ஆனா அவங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, இதுல பெரிய மகர்ஷிகள்லாம் தான் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, தியாகத்துக்காகவே வாழ்ந்தவானால தன்னுடைய முதுகெலும்பியே கொடுத்து நீ போய் இந்த எலும்பு எடுத்துன்னு போய் இதுல ஆயுதம் பண்ணி நீ ராட்சசாலாம் அழிச்சிடும் சொன்ன. இங்கதான் அன்புடையா என்பும் உரியர் பிறக்கணும். மற்றவாக்கு அன்பு வச்சிருக்கவா, தேவர்கள்ட்ட ஆசை வச்சிருக்கவா, பரிவு வச்சிருக்கவா, கவலை காட்டுறவா தன்னுடைய எலும்பை கூட கொடுப்பான்னு இங்க சுவாமி அருள்னால வந்தார். அருள்னால என்ன பண்ணார், இதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார், ஆசீர்வாதம். அன்புனால அருளை செய்தார். ஒரு அருள் புரிந்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஆசா அனுகலம் துகளாயின பின் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவேன்னு. ஆசா அனுகலம் துகளாயின. ஆசா அனுகலம்னா நிகழம்னா தடைகள் அர்த்தம். ஆசா அனுகலம்னா ஆசை அப்படிங்கக்கூடிய சங்கிலிகள், பந்த தலைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, பந்தம் கட்டு, கட்டும் கூட தடைகள், பந்த தலை நீக்கி அருள்வாய் எல்லாம் திருப்பூர் எல்லாம் வருது இல்லையா. இந்த பந்தங்கள் பந்தம்லாம் ஒரு தலைன்னு, அதெல்லாம் ஒரு சங்கிலி. இந்த சங்கிலில மாட்டி முடிக்கணும். சில பேர் ஆசா பாசங்கள் பந்தங்கள்லாம் ஒரு சேரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உலக வாழ்க்கையே ஒரு சேரு அப்படிங்கிறோம். சில பேர் பெரிய அரண்யம்ங்கிறான், முள்ளு காடுங்கிறான். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாங்க, இது பெரிய தடை, சங்கிலியா இருக்கு. இந்த ஆசைங்கக்கூடிய தடைகள் இதெல்லாம் உடைந்து போயிட்டு துகள் ஆயின, தூள் தூட ஆயிடுச்சு, பொடி பொடியா ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பொடி பொடியா ஆனும் என்னாச்சுன்னா பேசா அனுபூதி பிறந்தது, பேசாத மௌன நிலை கிடைத்தது அப்படின்னு. இந்த மௌன நிலை எப்படி கிடைச்சது, இந்த ஆசையற்ற நிலைக்கு போனோன்னு எல்லாம் வேண்டாம் எல்லாம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சோன்னு பந்தங்கள்லாம் அற்று போயாச்சு, வேண்டியவா வேண்டாதவாலாம் இல்லாத போயாச்சு. அப்ப தனித்தன்மை வந்துருச்சு. அதான் வாரியா சொல்லும்போது பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திருந்தார். எப்படி இந்த பசியோட இருக்கணுமா, நல்லா ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டா என்ன ஆகுமானாக்க உடம்புக்கு அத்தனை ரத்தங்களும் என்ன பண்ணுமா நேரம் அந்த வயிற்றுக்கு போய் அங்க வேலை செய்ய ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு.
அப்போ புத்திக்கு போக வேண்டிய, மூளைக்கு போக வேண்டிய ரத்தங்கள்லாம் குறைஞ்சு போயிருதுன்னா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா புத்தி செயல்படாத இருக்கு. அப்பதான் ஒரு அசதி வந்து நம்ம படுத்துக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஒரு அசதினா அப்படியே தூங்கி போயிடுறோம். அந்த தூக்கம் மேறதுக்கு காரணம் என்னன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் தலைக்கு போயிருந்தாலும் அது எப்ப நினைச்சிருந்து ஏதோ பண்ணிட்டு ஒரு புத்தி பூர்வ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும். புத்தி வேலை செய்யறதுக்கு ஆக்சிஜனோட கூடிய ரத்தம் தேவை. ஆனா அது பொங்கால வயிற்றுக்கு போனீங்கன்னா நான் நிறைய சாப்பிட்டுட்டோம். அந்த சாப்பிட்டோன்னு என்னாச்சு, எல்லாம் அங்க போய் அந்த ஜீரணம் போயிட்டு இருக்கு. புத்திக்கு போக வேண்டிய ரத்தம் போகவே இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை விட்டுட்டு இந்த புத்திக்கு நம்ம செலுத்தி புத்திக்கு கொண்டு போனோம் சொன்னா அப்ப பசித்து இருக்கணும். பசி இல்லாத ஃபுல்லா சாப்பிட்டோம்னா மந்த நிலை வந்துடும். கொஞ்சம் பசியோட இருக்கணும். அதாவது தான் சாப்பிடணும், முழுக்க சாப்பிடக்கூடாது. அது மாத்திரம் இல்ல, தனித்து இருக்கணும். கூட்டத்தோட இருந்தாங்க, கூட்டத்தோட இருக்கலாம். எப்ப இருக்கணும்னா ஒரு நல்ல விஷயங்கள், சத் விஷயங்கள், சத்விச்சாரங்கள் பண்ணும்போது, நல்ல சமாதானம் கேட்கும்போது கூட்டத்தோட இருக்கலாம். அது ஒரு கொடிய வகை கூட்டம், பம்பு பேசுற கூட்டம், அதை விட்டுட்டு தனியாக இப்ப தனித்து இருந்தோமானால் நமக்கு என்ன தோணும், நல்லதே நினைக்க தோணும். இவா பண்றது சரியில்லை, நம்ம அதுல போகணும்னு சொல்லி பகவத் தியானத்துல இருப்போம், சாஸ்திராமத்தை வாசிப்போம், இல்ல ஈஸ்வர தியானத்துல ஈடுபட்டுப்போம், நல்ல காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருப்போம். அப்ப தனித்து இருக்கணும். இந்த தனித்து இருக்கும் போது கூட ஒருத்தர் சேர்ந்தாதானே பேச்சு. கூட ஒருத்தர் இல்லாத நம்ம தனியா இருக்கும் போது தனித்து இருக்கும்போது மௌனம் தானாவே வந்துடுது. அப்ப பேசாத நிலைக்கு வந்துடுறோம். அப்படி வந்துட்டோம்னா விழித்துன்னு, விழித்துன்னா தூங்காதன்ற மாத்த அர்த்தம் இல்ல, விழித்துன்னா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு அர்த்தம். அலர்ட்டா இருக்கணும். இது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல அலர்ட்டா இருக்கணும். இப்படி கொஞ்சம் பசியோடையும் தனித்த நிலையிலும் பேசாத ஒரு நிலையிலும் மௌன நிலையிலும் ரொம்ப அலர்ட்டான நிலையில இருந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இந்த 3 வார்த்தைகளை முதல்ல எடுத்து கூட்டி பாருங்க. பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு, பதவி கிடைக்கும். என்ன பதவி? நற்பதம் கிடைக்கும், நல்ல பதவி கிடைக்கும். இந்த பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்து விடலாம். நற்பதவி கிடைக்கணுமானா இந்த பதவி வரணும்னா பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு அப்படின்னு சொன்னார். அது தனித்திருக்க வேண்டும், விழித்திருக்க வேண்டும். இப்ப இருந்துன்னா இப்ப பேசாத நிலை வந்து விடுவது. நமக்கு பேசாத நிலை அனுபூதி எப்ப கிடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சொல்ல முடியாத பேரின்பம் நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த மௌனத்தினால கிடைக்கிறது. அந்த மௌன நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னு சொன்னாக்க அப்ப நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது. ஏன் கிடைக்குதுன்ற போது நமக்கு எல்லாத்து மேல ஆசைகள் போயிடுது. நமக்கு தடைகளா இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அகம், ஆடை, மடைந்து எல்லாம் சொல்ல இதுலயே நம்ம பழசெல்லாம் பார்த்துன்னு வரும்போது ஒரு 15 லிஸ்ட்ல பார்த்தோம் அகம் அப்படின்னு. அகம்னா இங்க நம்ம சாதாரண இந்த சம்ஸ்கிருத அகம் போட்டோம்னா அகம்னா நான்கிற எண்ணம் அப்படி வச்சுக்கலாம். இங்க அகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தன்னை பற்றிய நிலை எண்ணம் அப்படி இருக்கலாம். அகம்னா வீடுன்னு இருக்கலாம். அகத்துக்கு செல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அவ ஆத்துல இருந்துச்சு, அவ அகத்துல. இந்த அகம்னா மனசுக்கு அகம் சொல்றது, உள்ளத்துக்கும் அகம் சொல்றது, நம்ம இருக்கிற வீட்டுக்கும் அகம் சொல்றது. பகவானுக்குரிய இடம் உள்ளம், அது அகம் உறைவிடம். நம்ம இருக்கிறது வீடு, அதுவும் உறைவிடம், இந்த அகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஆடை, ட்ரெஸ். ஒண்ணு இருந்தா போல இதோட நல்லதா ஒண்ணு வேணும். இன்னைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு இன்னொன்னு வேணும். இந்த 2க்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா கடையில போய் வாங்க முடியாது, புதுசா இன்னொன்னு வேணும். அதே நமக்கு ஒண்ணு மேல ஆசை. ஒரு ஆசை நிறைவேறணும்னா இன்னொரு ஆசை உடனே காத்துன்னு இருக்கு. ஒண்ணு மேல ஆசை வர, வீடு மேல ஆசை, அப்ப நல்ல உடைகள் மேல ஆசை. அடுத்த மடந்தை, சிங்கார மடந்தையர் தீனறி போய் சொல்ற பெண்கள் மேல ஒரு ஆசை. அப்புறம் அமரும் பதி, இருக்கக்கூடிய ஊர் வீடு இருக்கு. சரிங்க, மிராசமுத்திரம் போடல, சரி மதுரையில ஒரு வீடு இருந்தாங்க, பெங்களூர்ல ஒரு இருந்தாங்க அப்படின்னு தேவைக்கு மேல சேர்த்துட்டே போகக்கூடிய வீடுகள். ஊர் அமரும் பதினா நாம் இருக்கக்கூடிய இடம்னு அர்த்தம். நம்ம வாழக்கூடிய ஊர் அமரும் பதி. அப்புறம் கேள்வி சுத்தத்தால் உறவு. இந்த உறவு மேல ஒரு ஆசை, ஒரு 10 உறவுன்னு சொல்ல பிள்ளைகள், பெண்கள், பேரன், பேத்தி, இப்படி எல்லா உறவுகளையும் எடுத்து போட்டும்போது என்ன ஆகுது, இதனாலதான் நமக்கு பாசத்தினால என்ன ஆகுது, அவளுக்கு நம்ம அடிமை ஆயிடுறோம். பல காரியங்கள் அவளுக்காக பண்ண வேண்டியிருக்கு. அவள் மேல இப்படி அன்புனால நம்ம தப்பு காரியங்களும் சிறுத்தம் செய்யும்படி ஆயிடுறது. அவ பண்ண தவறுகள் கூட நம்ம ஆமோதிக்கும்படி ஆயிடுறது. அதுக்கு நம்ம கூட போய் உடந்தி ஆக்கக்கூடிய நிலை கூட ஆயிடுறது. ஏன்னா இந்த சுற்றத்தாரால அவ மேல கூட கருணையினால, அவ மேல அன்புனால, பாசத்தால மாதிரி பண்ணிடுவோம். இதுவும் நமக்கு தடையா இருக்கு. அகம் எனும் பிரமம், பிரமம் சொல்றோம், பெமரம் தமிழ சொல்றோம். பிரமை அதான் பெமரம் அப்படின்னு. நாங்கக்கூடிய ஒரு மயக்கம், எல்லாம் நான், எனது, அகங்காரம், மமகாரம் சொல்லக்கூடிய நான், என்னோடது, நான் 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 எதை பண்ண, நான் பண்ணேன்னு சொல்றேன். இது என்னால்தான் ஆச்சு, நான் தான் சார் செஞ்சேன் அப்படின்னா. வேற யாராவது செஞ்சா அப்படின்னு சில பேர் பார்க்கலாம். ஒரு காரியம் நன்னா முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு. அவள் நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன், இதுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும், ஒன்னும் பிரயோஜனமே கிடையாது. எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுத்து நானே பண்ணேன், எனக்கு நல்லாதான் பண்ணிருக்கேன் வச்சுக்கோங்க. இதோ இருக்கிற மாதிரி உட்காந்து வச்சிருக்கேன், அதெல்லாம் ஆச்சு அப்படின்னு. சரி அப்படி சொல்லிக்கிற பெருமை.
தப்பா படுத்துருங்க. என்ன பண்ணி தொடங்கிப்பாங்க, எல்லாம் என்னோட கிரகச்சாரம் எல்லாம் இந்த மாதிரி மாட்டிருக்க, எல்லாம் சொன்னாலும் புரியல, அது வரைக்கும் தனக்காகவும் தெரியல, இதுகளை வச்சு நான் மனக்கட்டு உட்கார்ந்து இருக்கேன், ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆச்சு சார் என்ன பண்ணி தொடங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு விடுவான். தவறு நடந்து போச்சுன்னா அடுத்த தவறை கட்டி விடுறது, நல்லதா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா நான் தான் பண்ணி அகம். இது எதை எடுத்தாலும் என்னோடது என்னோடதுங்க. இது மகாபலிக்கு இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் என்னோடது. அது அழிக்கிறதுக்காக தான் திருவிக்கிரம அவதாரம். அது மாதிரி என்னோடது நான் அகம் எனும் பிரமரம். பிரமம், இந்த பிரமரம்ங்கிறது ஒரு மாயை, அது ஒரு பிரமையே. இதுதான் நிலை, இதுதான் உண்மை நினைச்சிருந்த மனசு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வினை. வினை என்ன செயல்கள். இப்ப செயல்கள் ரெண்டு விதமான செயல்கள். முன்ன செய்த வினை, இப்ப செய்கிற வினை. முன்ன செஞ்ச வினை தெரியாத செஞ்சுட்டோம், அதுக்கு இப்ப அவஸ்தைப்படுவோம். என்ன பண்ணோம்னு தெரியல நமக்கு. இத்தனை கட்டங்கள் பண்ணிருக்கோம், என்ன பண்ணோம் தெரியாது. இவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஞானம் வர வேண்டாமோ? இனிமேலா தவற பண்ணா இருக்கும், போற கதிக்கு நல்ல புண்ணியத்தை சேர்ப்போம், அடுத்து இன்னொரு ஜென்மம்னு கிடைச்சா நல்லபடியா இருக்கும், இல்ல ஜென்மம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோண மாட்டேங்குது. திருப்பி திருப்பி தவற பண்ணிட்டேதான் இருக்கோங்க. இதுதான் வினையினர். அது இல்லோடு செல்வம்னர். இல்லைங்காத இல்லம்னா வீடுன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னு சொல்லாது என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த இல் ஒடுங்கி போன செல்வமா. எது கேட்டாலும் இருக்கு சார் என்கிட்ட, இதுவா இது இருக்கு, இதுவா இருக்கு, அப்படி இந்த ஒரு ஆசை இல்லைங்க கூடாது. இல்லை இருக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருப்பான். இது எங்கிட்ட இருக்கு, இது எங்கிட்ட இருக்கு, இது எங்க இருக்கு, எல்லாம் மாமா எனக்கு 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 எல்லாம் என்னோடது என்னோடது அப்படின்னு சேர்த்து வச்சுக்கிறான். இப்படி அடியை குறியாத அறியாமை. அடியை குறியாத அறியாமனா அது பகவானுடைய திருவடிகளை குறியாத, அதை நினைக்காத, அது சாஸ்வதம்னு எண்ணாத, அதை போய் பணியாத, இந்த பாதத்தை பண்ணால் நமக்கு நற்கதி கிடைக்கும் எண்ணம் இல்லாத அந்த ஒரு அறியாமை இப்படி மின்னே நிகழ் வாழ்வை விரும்புகிறார். மின்னல் போல தோன்றி மறையக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை, இதையே நம்பி சாஸ்வதம் இதிலே உழண்டு இருக்கக்கூடிய, இதிலே உழண்டு திருப்பி திருப்பி தப்ப பண்ணி பண்ணி செயல்களால் மறுபடியும் திறந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி மெய்யே என இல்வாழ்வை உகந்தது. இதுதான் நிலை, இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலக வாழ்க்கை, இந்த இல் வாழ்க்கை, இதுலயே ஆசைப்பட்டு அதை வருந்தி போய் அதை எடுத்துட்டு அதுல திண்டாடிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் அகந்தை. அகந்தைன்னா ஆணவம். ஆணவம் சொல்லும்போது ஒரு செருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். செருக்கு ப்ரௌடுன்னு எடுத்துக்கூடாது. இது எல்லாம் எனக்கு தெரியும், எல்லாம் நான் தான், என்னால் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம். அது இந்த அகங்காரத்துக்கு மேல தன்னை விட்டா யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம். இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு இந்த ஆசைகள்ல அது வந்துடுறது, இந்த தடைகள்ல அது வந்துடுறது. இதெல்லாம் விரோதிகளான சுரூபங்கள். இதெல்லாம் போயிடும். அப்ப பேசாத அனுபூதி சொல்ல முடியாத பேரின்பம்ங்கிறார். இந்த பேரின்பம் ஞானிகளால் அடையப்பட்டது, அது அந்த மௌனத்தினால அடையப்பட்டது. அந்த மௌனம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதுதான் ஞானத்தினுடைய எல்லைங்கிறார். அந்த எல்லை வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு இந்த பேசுறவன், பேசப்படும் பொருள், பேச்சு எல்லாமே நின்று போயிடும். இது எதுவுமே கிடையாது. நான்கிற நிலையை அற்று போயிடுச்சுன்னா இவனுக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, பேச வேண்டிய விஷயமும் இல்ல, பேசக்கூடியவனாகவும் இவன் இல்லை. எதுவும் இல்லாத அந்த மௌனம் வந்துடுது. அந்த மௌனம் வந்த உடனே அவனுக்கு நல்ல பதவி கிடைச்சிடுது. இனிமே உலகத்தை அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை, நாம் அடைய வேண்டியது வேறன்னு அந்த குறித்து அதை அறியக்கூடிய நிலை அவனுக்கு கிடைச்சிடுது. அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பாடலை சொல்றாரு. அந்த பாதத்துல சரண் புகுந்துடணும். சரண் புகுந்த உடனே அதுதான் நிலைன்னு நினைச்சுக்கணும். முதல்ல பாதம், அப்புறம் அவனோட ரூபம், அந்த ரூபத்துல இருந்து உருவத்துல இருந்து அருவம். எதையுமே நமக்கு திடீர்னு ஒண்ணுமே இல்லாத நிலைக்கு நம்ம போயிட முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பதமா வாழணும். ஒரு கணக்கு போன சின்ன குழந்தை வாய்ப்பாடு சொல்லி கொடுக்குறான், அதுக்கு போய் வாய்ப்பாடு ஞாபகத்தையும் தெரியுது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனோம்னா மனக்கணக்காக போட்டு ஸ்லேட்டு புத்தகம் எல்லாம் இல்லாதையே போறது குழந்தை. அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு. கம்ப்யூட்டர்ல பாஸ்டா கணக்கு போடுறவெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் தான் பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த நிலை படிப்படியா தான் உயரணும். அதுக்கு ஆரம்பம் என்னன்னா அவனுடைய அடியை குறிக்க வேணும். அடியை குறியாது அறியாமையினால் முடிய கடவுள்னு சொன்னாலும் அது இல்லாத முதல்ல அவனுடைய திருவடியை குறிய வேணும். அதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல எல்லாமே திருவடி தான் ரொம்ப முக்கியம். அவ இந்த நீயும் நானும் ஒண்ணுங்கிறத ஒத்துக்கல. உன்னிடமிருந்து நான் வந்தேன், மறுபடியும் என்னை சேர்த்துக்கொள்ள அந்த அவட்ட சரணாகதி பண்ணிக்கிறாவ. அதுதான் அவ பிலீவ் பண்றது. அதுதான் உன்னிடமிருந்து நான் வந்தேன், மறுபடியும் உன்னிடம் நான் கலந்து கொள்வதற்கு நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உன்னுடைய திருவடியை நான் பற்றுக்கொள்ளன்னு அவள் திருவடி தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த திருவடியை பற்றிக் கொள்கிறாள். அதுதான் ஒரு பாடல சொல்லும் போது பொத்ததும் போத்திகே பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நத்ததம் அருவாய் முருகா ஊதல் பொத்ததம் போத்திகே பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நத்ததம் அருவாய் முருகா. உன்னுடைய பாதங்களே என்றென்னும் பணிந்து கொண்டு தாமரை போடக்கூடிய
பொன் போல மின்னக்கூடிய இந்த பாதங்களுக்கு இதே என்றும் பணிந்து அந்த பணிந்து அதனால் உன்னை அடையக்கூடிய அந்த நற்பதத்தை நல்ல கத்தியை எனக்கு தர வேண்டும், அருள வேண்டும் முருகா அப்படின்னு இந்த பாடல் கேட்கிறோம். அற்புதமாய் அன்று அருணகிரி செய்த திருப்புகழ் பாடிய தினமுனை நாடி பொற்பதம் போற்றிய பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதமருள்வாய் முருகா. அற்புதமாய் என்று அருணகிரி செய்த திருப்புகழ் பாடியே தினமுனை நாடினர். ரொம்ப அற்புதமான திருப்புகழ் பாடல், ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள். அந்த எந்தெந்த கோயிலுக்கெல்லாம் பாடலாம், அந்தந்த கோயில் இருக்க முருகன்லாம் பாடியிருக்கார். ரொம்ப அழகான அந்த பாடல்கள், அந்த திருப்புகழ் பாடல்கள் எல்லாம் பாடி ரொம்ப அற்புதமாக அருணகிரிநாதருடைய பாடல்கள் எல்லாம் பாடி என்றென்றும் உன்னையே நாடி உன்னுடைய பதத்தை நாடி அதை போற்றி பணியக்கூடிய ஒரு நல்ல பதத்தை எனக்கு தர வேண்டும். சரி, வெறும பாட்டு மட்டும் பாடி இருந்தா போருமா? கோவிலுக்கெல்லாம் போக வேண்டாமோ? இவர் என்ன சொல்லிட்டார், கோவிலுக்கெல்லாம் தெரியாதா, அருணகிரிநாதர் எல்லாம் போனார் எல்லா இடத்துக்கும். அது மாதிரி போகக்கூடிய நிலையில நான் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஞானம், ரியலைசேஷன், ஞானங்கிற அறிவு, நீதான் எல்லாங்க கூடிய ஞானம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும். இந்த ஞானம் வரும்போது உடம்பெல்லாம் சுருங்கி போச்சு, அவயவங்க எல்லாம் சொந்த கேட்க மாட்டேங்குது, கை கால் நடக்க முடியல, கண்ணு பார்க்க மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது. இந்த நிலை எந்த கோயில வந்து நான் என்ன ஒண்ணு பாக்குறது? அதுக்காக என்ன பண்றாரு, திருமூலர்ல இருந்து ஒரு எடுத்து விட்டார். ஆலயம் என் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய் நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதிகாக. ஆலயம் என் உடலாக, என்னுடைய உடல் இருக்கு, இது உனக்கு ஆலயமா வச்சுக்கோ. எப்படி உன்னுடைய பொற்பதத்தை போற்றி பணியறது? இப்படிதான் பணிய போறேன். என்னுடைய உடல் உனக்கு ஆலயம், அங்கமெல்லாம் சேவகர், என்னுடைய ஒரு ஒரு அவயவங்களும் உனக்கு சேவகர், வேலைக்காரனா வச்சுக்கோ. பிரித்தியர்கள் உனக்கு காரியம் பண்றேன். ஒரு கோவில்ல எத்தனை பேர் வேண்டியிருக்கு? ஒரு பூஜை பணக்காரம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, இந்த கோவில நிர்வாகம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, சுத்தம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, நைவேத்தியங்கள் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, மாலைகள் கட்டித்தரத்துக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, வஸ்திரங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர், இப்படி பல விதமா இத்தனை சேவகர்கள் யாருன்னு என்னுடைய அவயவங்கள் ஒண்ணு சேவகர்கள். நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதிகாக. நீலமயில் மனமாக, உனக்கு வாகனம்னு ஒண்ணு வேணுமே, நீலமயில், அது என்னுடைய மனசு. எப்படி உன்னோட மயில் வேகமா போகுமோ அதை விட வேகமா என்னோட மனசு போகும். இன்னைக்கு திடீர்னு அமெரிக்காவில் இருக்கும், சில நாள் கழிச்சு ரஷ்யாவுக்கு போடும், அங்கிருந்து லண்டனுக்கு வரும், 10 நிமிஷம் திரும்பி வந்துடும். இந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள என்னென்னோ பண்ணிட்டு வந்துடும். பார்த்தா செயல்ல பண்ணா அதெல்லாம் வந்து 8 மாசம் 10 மாசம் கூட போறாது. இது வந்து 10 நிமிஷம் எல்லாத்தையும் பார்த்து அனுபவிச்சு வந்து மனசு. இது அவனுக்கு வாகனமா வச்சுன்னா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். கோலமுடு கண்ணீரே கோதிலா மஞ்சனமாய், உனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவதுக்கு தீர்த்தத்துக்கு போது உன்னை நினைச்சு உருகின அழற நல்ல அந்த கண்ணீர்லாம் உனக்கு அபிஷேகமா வச்சுக்கோ. உணவே நல்ல முதும் உனக்காக. உனக்கு ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, அதுக்கப்புறம் வேலைக்காரலாம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஆனா கடைசியில நைவேத்தியம் ஒண்ணு பண்ணணுமே. அது என்ன, நான் சாப்பிடுற சாப்பாடெல்லாம் உனக்கு வந்து நல்ல அமுத உணவாக நமக்கு நல்ல நைவேத்தியமா வச்சுக்கோ. இப்படி பொற்பதம் போற்றிய பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும், இப்படி தவம் மாத்திக்கலாம். பொழுதெல்லாம் தனிந்திடும் நற்பதம் அருள்வாய் முருகா. ஆலயமென் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய் நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதிகாக. கோலமுடு கண்ணீரே கோவிலா மஞ்சனமாய் ஞானமிதில் எனதுணவே நல்ல முது உனக்காக. பொற்பதம் போற்றியே பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதம் அருள்வாய் முருகா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலை இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். இந்த 65வது ஆச்சாரியர் பெரியவாளுக்கு பரமேஷ்டி குரு ஸ்தானத்தை உடையவர். அதாவது குரு பரம்பரையில தனக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து உபதேசம் பண்றவாள குரு அப்படின்பா. அந்த குருவோட குருவை பரமகுரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த பரமகுருவோட குருவை பரமேஷ்டி குருன்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த பரமேஷ்டி குருவோட குருவை பராபர குரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு இந்த சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இளையாத்தங்குடி பெரியவா. அவளோட அதிஷ்டானத்தை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க வழிபாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு புதுக்கோட்டை ராஜா வரவேற்க
உபச்சாரம் பண்ண செட்டிநாட்டில் பல இடங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு புதுக்கோட்டைக்கு விஜயம் பண்ணா. புதுக்கோட்டையில் ராஜாவோட வற்புறுத்தல் பேரில் 15 நாளைக்கு மேலே அங்கே தங்கி இருக்க புதுக்கோட்டை ராஜாக்கள்லாம் பரம பக்தியோட பிக்ஷாவந்தனம், பாத பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி பெரியவாளை பல விதத்தில் உபச்சாரம் பண்ணினா. காரணம், புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கெல்லாமும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ராஜகுருவா இருக்கிறதுனால, குருஸ்தானமா இருக்கிறதுனால, இந்த புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கு இந்த காமகோடி பீடத்து மேலே இன்னொரு தனி விசேஷ அபிமானத்துக்கு காரணம், இந்த புதுக்கோட்டை ராஜால ஒருத்தருக்குத்தான் பெரிய யோகீஸ்வரான பிரம்மஜானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திரன் மந்திரோபதேசம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராலும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல அலங்காரம் பண்ண ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதியோட ஞான வாரிசா இருந்ததுனால, சிஷ்யரா இருந்ததுனால இந்த காமகோடி பீடத்து மேல புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கெல்லாம் தனி அபிமானம். அந்த முறையில தான் பெரியவாளையும் அழிச்சுன்னு போய் அவ உபச்சாரம் பண்ணினா. அங்க முடிச்சுண்டு நேர கும்பகோணத்துக்கு வந்தா. கும்பகோணத்துல 1909ஆம் வருஷம் மகாமகம் நடந்தது. பெரியவா பார்க்கிற முதல் மகாமகம். வடதேசத்துலாம் பார்த்தா ஹரித்வார், அலகாபாத் முதலான இடங்கள்லாம் கும்பமேளா அப்படின்னு விசேஷமா நடக்கும். இந்த கும்பமேளாங்கிறது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வரும். இந்த தென் திசையில நடக்கிற ஒரு கும்பமேளா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கும்பகோணத்துல நடக்கிற மகாமகம். இந்த கும்பகோணம் மகாமகம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. அதை தரிசனம் பண்ணணும். அதுல அந்த மகாமக தடாகம் அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ஸ்நானம் பண்றதுக்காக பெரியவா கும்பகோணம் வந்து தஞ்சாவூர் ராஜா முதலான பிரமுகர்கள்லாம் கூட வர யானை மேல உட்கார்ந்துட்டு கும்பகோணத்தில் போய் மகாமக ஸ்நானம் பண்ணி க்ஷேத்திரமூர்த்திகளான கும்பேஸ்வரர், மங்களாம்பா, சாரங்கபாணி, சக்கரபாணி, நாகேஸ்வரர், சோமேஸ்வரர், அபிமுகேஸ்வரர் முதலான எல்லா தேவதைகளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு கும்பகோணம் மடத்துல இருந்தா. அப்போ ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு, யாத்திரிகளுக்கு கும்பகோணம் மடத்துல அன்னதானம்லாம் பண்ணப்பட்டது. அந்த 10 நாள் உற்சவத்துல மகாமகத்துல கொடியேறி எல்லா கோயிலையும் உற்சவம்லாம் நடக்கும். ஊரே கோலாகலப்படும். பல இடங்கள்லேருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அந்த மகாமக குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணி புண்ணியத்தை அடைவா. காரணம், அந்த சமயத்துல எல்லா தீர்த்தங்களும் அந்த மகாமக குளத்துல சங்கமிக்கிறதா புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால அதுல ஸ்நானம் பண்ணாலே மகாமகத்தன்னைக்கு இந்த கும்பகோணம் மகாமக குளத்துல எல்லா நதி புண்ணிய நதியிலையும் ஸ்நானம் பண்ண பலன் கிடைக்குங்கிறதுனால எல்லாரும் இது பண்றது. அப்படி நடக்க இந்த மகாமக ஸ்நானம்லாம் பண்ணிண்டு பெரியவா கும்பகோணத்துல எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா பீடாதிபதியா அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதோ ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அலங்காரம் பண்ண சர்வஜ்ஞ பீடம். சர்வஜ்யன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த சர்வஜ்ஞ பீடத்துல தான் 68வது பீடாதிபதியா பெரியவா அமர்ந்திருக்கிறதுனால அந்த பீடத்துக்கு உண்டான தகுதி இல்லாம அதுக்கு இருக்கணுமே. அதுல முக்கியமா எல்லா வித்தைகளையும் கரகன் இருக்கணும். ஏன்னா எத்தனையோ வித்வான்கள் வருவா, எத்தனையோ பேர் வருவா, பல சந்தேகங்களை தீர்க்க முடியுமா இருக்கும். பல பேருக்கு பல விஷயங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல பிரச்சனை வரத்தே அதெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாப்புல இருக்கணும். இது எல்லாம் தெரியணும்னா வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், இதிகாசம், உலக நடப்புலேருந்து எல்லாத்துலேயும் மாஸ்டரா இருக்கணும். எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நாம இங்கிலீஷ்ல குருவை மாஸ்டர் அப்படின்னே சொல்றாளோ இல்லையோ, அப்படின்னாலே எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். அந்த மாஸ்டரா இருக்கணுமே, அது குருவா இருக்கணுமே. அதனால பெரியவாளுக்கு எல்லா வித்தைகள்லையும் பரிச்சயம் ஏற்படணும், அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவளுக்கு இந்த பாண்டியத்தெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால மடத்துல நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாளுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணி வச்சா. இந்த வித்யாபியாசம் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா 1909ஆம் வருஷத்திலேருந்து 1914ஆம் வருஷம் வரைக்கும். 1909ஆம் வருஷம் 1910ஆம் வருஷம் இந்த 2 வருஷமும் கும்பகோணத்திலேயே மடத்திலிருந்து பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது. வேதம், வேதாந்தம், இன்னும் நியாயம், மீமாம்ச முதலான சாஸ்திரங்கள். அதுக்கு மேல இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு முதலான பாஷைகள்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆச்சரியமா இருக்கும். இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு எல்லாம் கூட அதுக்குண்டான ஆசிரியர்கள்லாம் வரவழைச்சு பெரியவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. மராட்டி பாஷை சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கு பம்பாய் மாகாணத்திலேருந்து ஒரு பண்டிதர் வந்து மடத்திலேயே தங்கியிருந்து பெரியவாளுக்கு மராட்டி பாஷையில உள்ள கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அதுல உள்ள ரசமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட. அதே மாதிரி தமிழ் புலவர்கள்லாம் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜை பற்றி அதில் உள்ள லிட்ரேச்சர், அதில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தா. தேவாரம், திருவாச்சகம், திவ்ய பிரபந்தம், திருப்புகழ் முதலான எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பரிச்சயமாக்கப்பட்டது. கம்பராமாயணம் முதலான
பெரிய புராணம் எவ்வளவு நமது தமிழ் லாங்குவேஜில் இருக்கு, அது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. இதுக்கு மேல பல லாங்குவேஜஸ், இன்னும் சாஸ்திர விஷயமானது, லோக விஷயமானது, லௌகீக விஷயமான விஷயங்கள் எல்லாமே பெரியவாளுக்கு அதில் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட முடியாம வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கப்பட்டது. அந்த வித்யாபியாசம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். 1909ஆம் வருஷமும் 10ஆம் வருஷமும் கும்பகோணத்திலேயே நடந்தது. அப்படி கும்பகோணத்துல நடக்கிறதே, கும்பகோணம்ங்கிறது ஒரு டவுனா இருந்ததுனால, பெரியவாளும் புதுசா பீடத்துக்கு வந்திருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு உண்டான சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை முதலான காரியங்கள்லாம் இருக்கே. திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைன்னா மடத்துல இது இத்தனையும் பண்ணிண்டு, அப்புறம் இந்த வித்யாபியாசத்துக்கு டைம் ஒதுக்கிண்டு வந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரமமா இருந்தது அப்படின்னு கூட இருக்கிறவாள்லாம் நினைச்சா. பெரியவாளுக்கு ஒரு சிரமம் இருந்திருக்காது. இந்த வரவா போறவா ஜாஸ்தி இருந்தாலே பெரியவாளுக்கு படிப்புல ஏகாந்தமா உட்கார்ந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லாத இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினா, எங்கேயான ஏகாந்தமான ஒரு இடத்துல அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை வச்சுட்டு அந்த பண்டிதாள்லாம் வச்சுட்டு நன்னா வித்தையை கற்றுக் கொடுத்துட்டு, இதுல எல்லாத்துலயும் அவர் கரகண்டத்துக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து பொது ஜனங்கள்கிட்ட விட்டோம்னா எல்லாரோடையும் பழகிறதே மற்ற காரியங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால மடத்துல நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணினா, திருச்சிக்கு பக்கத்துல மகேந்திரமங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அந்த மகேந்திரமங்கலத்துல அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை வச்சுன்னு வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு 1911ஆம் வருஷத்துலேருந்து 14ஆம் வருஷம் வரைக்கும் அங்க கொண்டு போய் வச்சிருந்தா. ஏன் மகேந்திரமங்கலம் அப்படி ஒரு கஷ்டமான இடமா அப்படின்னா, இப்போதான் சாலையெல்லாம் போட்டு ரோட்ல போறாப்புல இருக்கு. அந்த காலத்துல மகேந்திரமங்கலம் அப்படிங்கிறது காவேரிக்கு வடகரையில இருந்து, அகண்ட காவேரிக்கு வடகரையில மூஷிடிக்கு 5 கிலோமீட்டர் மேற்க இருந்தது. இந்த மகேந்திரமங்கலத்தை அடையணும் அப்படின்னா நேர் ரோடு வழி கிடையாது. காவேரிக்கு தென்கரை வழியால ரயில் மார்க்கம் இருக்கு. திருச்சியிலேருந்து கரூர்லாம் போற ரயில் மார்க்கம். அந்த ட்ரெயின்ல போய் லாலாப்பேட்டைன்னு ஒரு ஸ்டேஷன், அந்த லாலாப்பேட்டை ஸ்டேஷன்ல இறங்கி இந்த அகண்ட காவேரிய பரிசல்ல கடந்து, பெரிய அகண்ட காவேரினா 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும், அது பரிசல்ல கடந்தாதான் இந்த மகேந்திரமங்கலத்தை அடைய முடியும். இவ்வளவு சிரமப்பட்டு அதிகமா கூட்டம் வராது அப்படிங்கிறதுனால மகேந்திரமங்கலத்துல கொண்டு வச்சிருந்தா. அதுல சிங்கமயங்கார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தனவந்தர், ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவா, அவளோட ஒரு பங்களா இருந்தது, எஸ்டேட் பங்களா. அதுலதான் மடத்து பூஜை சாமான்கள்லாம் வைக்கப்பட்டது. பெரியவாளுக்கும் வித்யாபியாசம் அங்கேயே தங்கியிருந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு மேல அங்க படிச்சிருக்கா. அப்படி பெரியவா 1911ஆம் வருஷத்திலேருந்து 14ஆம் வருஷம் வரைக்கும் படிச்ச அந்த மகேந்திரமங்கலத்துல அந்த சிங்கமயங்கார் பங்களா எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த ஊர்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தா இன்னைக்கும் போய் யாரு வேணா பார்க்கலாம். அந்த இடத்த, அந்த ஸ்ரீரங்கம் ஒரு வைஷ்ணவ அறக்கட்டளைக்கு சேர்ந்த பங்களா அது, அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரா. 1911ஆம் வருஷம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இன்னி வரைக்கும் அதை பாதுகாத்துன்னு வரா. காரணம், பெரிய ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியன்னு மகா பெரிவா படிச்சது இந்த இடத்துல தான் இந்த வித்யாபியாசம் நடந்தது அப்படிங்கிற பெருமையினால அந்த ஒரு ஞாபகார்த்தமா அந்த பிராச்சீனமான அந்த சின்னத்தை பாதுகாத்துன்னு வரா. அங்க அகண்ட காவேரியில போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு காவேரி கரையில ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சு அந்த பர்ணசாலையிலையும் உட்காந்து சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் வாசிக்கிறது. அப்புறம் இந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த பங்களாலையும் வந்து பூஜை பண்றது வாசிக்கிறது அப்படிலாம் நடந்துருந்தது. அதனால மகேந்திரமங்கலத்தில் போய் இவாளுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கப்பட்டது. பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த பெரிய மகான்கள் இவாள்லாம் தான் பெரியவாளுக்கு எல்லா ஒவ்வொரு துறைக்கும் வந்து பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. அவளோடெல்லாம் திருநாமம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம். காதலியான விழணும், விழுந்தாலே அவ நாமத்தை கேட்டாலே, பேரை கேட்டாலே நமக்கும் ஒரு பெரிய ஞானம் ஏற்படும். அதுல முக்கியமான சில வித்வான்கள் பேரெல்லாம் சொல்றேன். சாஸ்திர ரத்னாகரம் மகாமகோபாத்தியாய திருவிசநல்லூர் ஸ்ரீ வெங்கட சுப்பாசாஸ்திரிகள் அப்படின்னு ஒரு மகான். இவர் ஹோய்சால கர்நாடக ஸ்மார்த்த பிராமணர், ரிக்வேதி. இவரோட அம்மா மகான் கோவிந்த தீக்ஷதர் வம்சத்துல வந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வா அப்படிங்கிற ஒரு மகா பண்டிதர். அவரை குட்டி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னும் பிரசித்தமா சொல்லுவா. ஒரு பெரிய மகா கவி. இந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வா, இந்த குட்டி சாஸ்திரியோட பொண்ணு தான் இந்த திருவச்சநல்லூர் வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரியோட தாயார். இந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வாங்கிற குட்டி சாஸ்திரிகளுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா,
ஸ்ருங்கேரியில 32வது ஆச்சாரியாளா இருந்தவர் ஸ்ரீ உக்ர நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறவர். அவர் பூர்வாசிரமத்துல காசியில போய் வேதாந்தத்தை இந்த குட்டி சாஸ்திரிகள்ட்ட தான் படிச்சதா சொல்லப்படுறது. இந்த ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாளுக்கும் வித்யா குருவா இருந்தார் இந்த வாஞ்சேஸ்வர யுஜ்வாங்கிற குட்டி சாஸ்திரிகள், அதாவது இந்த வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரிகளோட மாதாமகர். இவர் 66வது பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பிரிவாளா இருந்தவர். கலவ பிரிவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவ காலத்துல அத்வைத சபா அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சு ரொம்ப பிரபலமா இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு வருது. அந்த அத்வைத சபால எல்லா பண்டிதர்களும் ஆஸ்தான வித்வான்களா இருந்தா காமகோடி பீடத்துல. இந்த வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரிகளும் காஞ்சி காமகோடி பீட ஆஸ்தான வித்வானா இருந்தார். அந்த 66வது பிரிவா காலத்திலேயே நியமனமானத்தினால பின்னால வந்த பெரியவாளுக்கு மீமாம்சா சாஸ்திரம், ரிக்வேத பிரயோகம், பாஷ்யம் இதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார். இன்னொரு உத்தமர் மகான் மகாமகோபாத்தியாய பைங்காநாடு ஸ்ரீ கணபதி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற மகான். மன்னார்குடிக்கு பக்கத்துல இருக்கு பைங்காநாடுன்னு ஊரு. அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். மன்னார்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. மன்னார்குடி ராஜு சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற அவளோட திருநாமம். அவளை மன்னார்குடி பெரியவான்னு தான் சொல்லுவா. அவளோட சிஷ்யா இந்த பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள். அந்த பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் தான் பெரியவாளுக்கு காவியம், நாடகம் முதலான சாஸ்திரங்கள்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுத்தார். பெரியவா எப்பேற்பட்ட சர்வஜன். அப்போ எப்படி எதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு குருக்கள்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்து பாடம் படிச்சாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னா, உலக மரியாதைக்காக லோகத்தை அனுசரிச்சு இருக்கணுங்கிறதுக்காக. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த அவதாரத்திலையும் ராமாவதாரத்துல வசிஷ்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் கத்துண்டர் ராமர் அப்படின்னு சொல்றோம். விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் மந்திரோபதேசம் பண்ணார், அஸ்திர சஸ்திர உபதேசம் எல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். ராமர் தான் ஈஸ்வரன்கிறமே, எல்லா வித்தைக்கும் அதிபதி. ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அப்படின்னா சொல்றோம். எல்லா வித்தைகளுக்கும் அதிபதி அந்த ஈஸ்வரன் தானே. அவருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா, ஈஸ்வரனா இருந்தா கூட ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு இந்த பூமிக்கு வந்துட்டாக்க மனுஷா எப்படி நடந்துப்பாளோ என்னென்ன காரியம் பண்ணுவாளோ அதுபடிதான் நடந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையினாலதான் இவரும் வசிஷ்டர்ட்ட படிச்சதாவும் விஸ்வாமித்திர எல்லாம் கத்துனதாவும் தெரியுது. கிருஷ்ணாவதாரத்துல பார்த்தா சாந்தீபனிங்கிற மகர்ஷிட்ட குருகுல வாசம் பண்ணினதா நமக்கு புராணங்கள்லேருந்து தெரியறது. பின்னால ஜெகதாச்சாரியனா இருந்து உலகத்துக்கே ஞானோபதேசம் பண்ணி கீதையை பொழிய போறவர் சாந்தீபனிங்கிற ஒரு மகர்ஷிட்ட போய் குருகுல வாசம் பண்ணி படிச்சார் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கே. என்ன எப்படி கீதை சொல்றதுன்னா சாந்தீபனி சொல்லி கொடுத்திருப்பார். பிற்காலத்துல அர்ஜுனனுக்கு குருவா இருந்து கீதை சொல்ல போறது தனி. ஆனாலும் தான் ஒரு சிஷ்யனா இருந்து ஒரு குருட்ட போய் வித்தைய கத்துக்கணும், கத்துண்டா அது எவ்வளவு சிறப்பு, அந்த குருவோட பெருமை என்ன அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால்தான் அவதார புருஷாலாம் கூட ஒரு குருக்கள்கிட்ட போய் வித்தையை கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு. 5 வருஷம் 6 வருஷம் வித்யாபியாசம் பண்ணினா அப்படின்னு தெரியறது. அப்படி பண்ணினா கூட எப்படி சர்வஜனா இருந்தாங்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சி பெரியவாளே வாயால சொன்னது. 1965ஆம் வருஷம் இங்க மெட்ராஸ்ல எண்ணூருக்கு பக்கத்துல காட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த காட்டுப்பள்ளியில சாதுர்மாசி விரதத்துல இருந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு தனக்கு 1909ஆம் வருஷம் வித்யாபியாசம் நடந்ததெல்லாம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டு மலரும் நினைவுகள் மாதிரி பெரியவா சொன்னா. பெரியவாளுக்கு 15 வயசு. கும்பகோணத்துல பாடம் நடத்தின்னு இருக்கா 1909ஆம் வருஷம். அப்போ பைங்காநாடு கணபதி சாஸ்திரிகள் தான் பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இந்த சாஸ்திரிகள் தினம் சாயந்தர வேளையில வந்து மத்தியான வேளையில வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அதுக்குள்ள தன்னோட பூஜை அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெடியா இருப்பா. சாஸ்திரிகள் வந்தோடனே இவா பாடத்துக்கு கிளம்புவா. பாடம் எங்க நடக்கும் அப்படின்னா கும்பகோணம் இடத்துல பின்னால பெரிய தோட்டம். அந்த தோட்டத்துல ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சு அதுல ஆத்து மணலை காவேரி மணலை பரப்பி அந்த பர்ணசாலைக்குள்ள உட்கார்ந்துன்னு பாடம் படிக்கிறது. காரணம் ஒரு காத்தாட படிக்கிறதே சௌக்கியமா இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க ஒரு பர்ணசாலை போட்டுன்னு பின்னால தோட்டத்துல போய் படிக்கிற வழக்கம். பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தோடனே பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிண்டு அவரோட தோட்டத்துக்கு கிளம்பிடுவா. அங்க போய் பாடம் நடக்கும். அவர் பாடம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவார். பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே கும்பகோணத்துல வந்து தங்கி இருந்தார். பெரியவா தன்னோட காரியத்தை பார்ப்பா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தார். அதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, பொதுவா
யார்கிட்ட நாம பாடம் கத்துக்கிறோமோ ஆசிரியரோ அவருக்கு மாணவர் நமஸ்காரம் பண்றது, குருவுக்கு சிஷ்யர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பாடம் கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சம்பிரதாயம். ஆனால் இங்க எப்படி நடந்தது அப்படின்னா, சொல்லி கொடுக்கறது குருவா இருக்கலாம், பாடம் கேட்கிற மாணவர் யாருன்னு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர். ஸ்தானத்துல ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானம். ஆசிரமத்திலேயோ சன்னியாசாசிரமம், மேல இருக்கிற ஆசிரமம், நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றதோ இல்லையோ, மேல் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா கீழ் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சம்பிரதாயப்படி சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியாரா இருந்தா கூட பைங்காநாடு சஷ்யல் வந்தோடனே பெரியவாளுக்கு பாலசங்கருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அழிச்சுன்னு போவர். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னு பின்னால தோட்டத்துக்கு பாடத்துக்கு போறமாக்குன்னு பெரியவா தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பினோடனே சாஷியல் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னவர், நான் ஊருக்கு போறேன், உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு இது சர்ப்ரைஸா இருந்தது. சாஸ்திர பாடம் முக்கியமான பாடங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இவர் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் நீங்க வந்து தங்கி இருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர் திடீர்னு ஊருக்கு போறேங்கிறாரு, என்ன காரணம் புரியல. ஏன்னா மடத்துல இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்றவா அவ சொந்த காரியமா ஏதாவது ஊருக்கு இருக்கு போகணும் அப்படின்னா முன்னாலே சொல்லுவா, வீட்டில் இது மாதிரி இந்த காரியம் இருக்கு அந்த காரியம் இருக்கு, நான் இன்னைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு வருவேன் அப்படிலாம் சொல்ற வழக்கம். அப்படி எதுவும் முன்னறிப்பு எதுவும் இல்லாத திடீர்னு இவர் பாடம் நடத்த போறாராக்கும் நினைச்சுட்டா நான் ஊருக்கு போறேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம். அதனால என்ன பண்ணா, பாடம் நடந்துன்னு இருக்கே அப்படின்னு முதல்ல சொன்னா. அவர் சொன்னார், ஆமா நடந்துன்னு இருக்கு, தண்ணி கீழேந்து மேல பாயாது அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு இந்த தொனி இந்த சொல்ற விஷய பார்த்தாலே என்னமோ புரிஞ்சுது. சாஸ்திரிகளுக்கு ஏதோ மனசுல வருத்தமா தாபமா என்னன்னு தெரியல, கோபமா என்னன்னு தெரியல. அவர் அதை வெளியில நேர காமிக்க முடியாத நம்மளோட ஆசிரமம் தடுக்கிறது, ஆனா என்னமோ இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படிங்கிறதுனால மொள்ள அது வெளியில வரட்டும் அப்படிங்கிறதுனால பிசாத இருந்தா. அவர் உடனே தொடர்ந்தார், தண்ணி கீழேந்து மேல பாயாது அப்படி. அது வாஸ்தவம் தானே, தண்ணி எப்பொழுதுமே கீழேந்து எப்படி மேல பாயும், மேலேந்து தான் கீழே பாயும், தண்ணி கீழேந்து மேல பாயாது அப்படின்னு. எதுக்கா அப்படி சொன்னா, சொல்லி கொடுக்கறது நானா இருக்கலாம், பாடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது ஜெகத்குரு அப்படின்னு. ஜெகத்குருக்கு குருட்டேந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது எப்படி முடியும், அதனால கீழேந்து மேல போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேல சொன்ன, ரொம்ப கடினமான சாஸ்திர பாடங்கள், இதை ரொம்ப கவனத்தோட உன்னிப்பா கவனிச்சு படிச்சாதான் பாடம் ஏறும். அப்பவே ரொம்ப கஷ்டம்தான், சிரமப்படணும். அப்படி இருக்கிறதே கவனக்குறைவா இருந்து அஸ்ரத்தையா பாடம் கேட்டாக்க படிப்பு ஏறாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொன்னார் அவர். அதுக்கு மேல தொடர்ந்தார். அப்ப பெரியவா சொன்னா, இல்ல நான் கவனமா தான் கேட்டுருக்கேன் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இதுக்கு காரணத்தை அப்பதான் சொல்ற. முத நாள் பாடம் நடந்துருக்கு, பின்னால தோட்டத்துல ஆத்து மணல பரப்பி அதுல உட்காந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். பெரியவாளை உட்காந்து கேட்டு இருக்கா இல்லையா, குழந்தை 15 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு பாடம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதையே கையால மணல் அலைஞ்சுட்டே மணல் கயிறு தெரிச்சுண்டா. கை பாட்டுக்கு விளையாடின்னு இருக்கு, பாடம் பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு, கேட்டு இருக்கா. இதை பார்த்தார் கணபதி சாஸ்திரி. அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுத்து. நாம ரொம்ப சீரியஸா பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறோம், இந்த பாடங்களும் ரொம்ப கடினமான பாடம், இது அப்படியே உன்னிப்பா கவனிச்சாலே சட்னி ஏறாது. அப்படி ஒரு பாடத்தை நாம சிரமப்பட்டு இந்த குழந்தைக்கு எப்படியான நமக்கு தெரிஞ்சதை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்துல சொல்றதே எந்த ஒரு வாத்தியாருக்கும் சின்சியரா வாத்தியார் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதே மாணவர்கள் சரியா கவனிக்கல, அதை கிரகிச்சுக்கலைன்னா அவளுக்கு ரொம்ப தாபம் இருக்கும், கோபம் வரும். அதே நியாயத்துலதான் நீங்க கணபதி சாஸ்திரிகளுக்கும் வருத்தம் இருந்தது. ஆனால் நேருக்கு நேர் பெரியவாள்கிட்ட அதை சொல்ல முடியாத ஆசிரமம் அந்த ஸ்தானம் தடுத்தது. அவர் சொன்னார், ஸ்தித பிரஜனுக்குத்தான் வித்தை ஏறும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த ஸ்தித பிரஜனுக்கு லௌகீக லட்சணமும் சொல்லுவா. அது என்ன அப்படின்னா 3 சொன்ன லௌகீக லட்சணம் ஸ்தித பிரஜனுக்கு. 1, கையில கத்திய வச்சுட்டு எதையும் சீவாத இருக்கிறது. கையில கத்தி இருந்ததுன்னா சும்மாவே இருக்காது, ஏதானு சீவிண்டே இருக்கும். அது எப்போ சும்மா இருக்குன்னா கையில பட்டு ரத்தம் வந்தாதான் நிற்கும். கையில கத்திய வச்சுன்னு சீவாத இருக்கிறது அப்படின்னா கையில இருக்கு கத்தி இருக்குங்கிற பிரஜை கூட இல்லாத இவர் எதுலயோ கவனமா இருக்கிறது. அப்படி கையில கத்தியை வச்சுன்னு சீவாத இருக்கிறவன். 2வது, உடம்புல அரிச்சுதுன்னா சொரிஞ்சிக்காதவன். யாராலேன்னு இருக்க முடியும், உடம்புல அரிச்சுன்னா சொரிஞ்சிக்காத. தூக்கத்துல கூட நமக்கு சொரிஞ்சுக்கிறோம், ஆனால்
அந்த சரீர பிரஜை இல்லாத இன்னுள்ள கவனம் எடுத்துனா சொரிஞ்சுக்கணும்னு கூட தோணாது. அது ஒண்ணும். மூணாவது, மணல்ல உட்கார்ந்துட்டு கையால மணலை அலையாதவன். இவா 3 பேர் தான் ஸ்தித பிரஜை லட்சணமா சொல்லுவா. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு தான் வித்தை ஏறும் அப்படின்னு சாட்சிகள் சொன்னோன்னு பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சுடுத்து. காரணம், நேத்திக்கு படிக்கிறதே நம்ம கையால மணலை அலைஞ்சுட்டே பாடத்தை கேட்டுட்டோம். அதனால்தான் இவர் வருத்தப்பட்டு சொல்றார் அப்படின்னு. உடனே நேர பெரியவா சொன்னா, நான் நேத்திக்கு பாடம் கேட்கறதே மணல்ல அலைஞ்சது என்னமோ வாஸ்தவம் தான், கைதான் அலைஞ்சதே வழியே காது பெரியவாள்கிட்ட பாடம் கேட்டுன்னு தான் இருந்தது, நான் கவனமா தான் கேட்டேன் அப்படின்னு. அவருக்கு இன்னும் வருத்தமா இருந்தது. எந்த மாணவர் தான் நான் கவனிக்கல எங்கேயோ இருந்தேன்னு சொல்லுவார். உடனே என்ன பண்ணார் பெரியவா, அவளுக்கு சந்தேகமா இருந்தா என்ன பரீட்சை பண்ணி பார்க்கலாம்னு. உடனே பார்த்தார் கணபதி சாஸ்திரி. நேத்திக்கு பாடம் எந்தெந்த இடத்துல பெரியவா கவனிக்கலன்னு இவர் நினைச்சாரோ அந்த இடத்துலேருந்து தான் கடினமான சில கேள்விகள்லாம் கேட்டார். அந்த கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் டான் 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 டான்னு பதில் சொன்னா பெரியவா. அந்த பதில் சொல்ல கம்பீரத்தையும் அந்த அழகையும் பார்த்தா எப்படி புரிஞ்சுன்னு இருக்காரு, என்னென்னலாம் வியாக்கியானம் பண்றாரு, நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுக்கு மேலே இவர் திருப்பி பதில் சொல்றாரே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. உடனே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வந்துடுத்து. ஏன்னா எதிர்பார்க்கல அவர் இப்படி கிரகிச்சுன்னுப்பான்னு. உடனே என்ன பண்ணார், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயிற அதிசயத்தை பார்க்குறேன், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயிற அதிசயத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னர். நமஸ்காரம் பண்ணினர். நான் ஊருக்கு போயிட்டேன், இப்போ நிம்மதியாக போகலாம், எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. காரணம், இந்த மகாமேதைக்கு இனிமேல் நான் சொல்லி கொடுத்து ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அதனால நான் நிம்மதியாக ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு. 15 வயசுலேயே தன்னோட வாத்தியார் பெரிய மகாமேதை பெரியவாளை பார்த்து என்ன சொன்னார், இந்த மகாமேதைக்கு இன்னொருத்தர் ஒன்று சொல்லி கொடுத்து வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார்னா, இது நிஜமாவே சர்வஜனா இருந்தா தானே. அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் இப்போதான் பரிச்சயம் வந்தால் இப்படி எல்லாம் ஒரு பட்டம் வாங்க முடியுமா, அதுவும் சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்ட்டியே. அதுதான் பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்துக்கு சாட்சி. இப்படிதான் அவளுக்கு வித்யாபியாசம்லாம் நடந்தது. இப்படி படிச்சார்னா எத்தனை வருஷம், 4 வருஷம் 5 வருஷம் எல்லாமே ஜாஸ்தி. அப்படி வித்யாபியாசம் முடிய 1914 வருஷம் திரும்பி கும்பகோணத்துக்கு வந்தார். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். உயிருண்ணிப்பத்து பைநாப்பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகமதாய் என் மெய்நாள்தோறும் பிரியாவினை கேடா விடைப்பாக சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெருந்துறை உறைவாய் எந்நாட்களித்து எந்நாளிருமாக்கேன் இனியானே நானாரடி அணைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசு இட்டு இங்கு ஊனாறு உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம்பிரியான் ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம்பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான்
வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனல் எனக்கே என்னை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவாவதும் அறியேன் மனவாசகங்கடந்தான் என்னை மத்தோன் மத்தனாக்கி சினமால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெரும் துறை உரையும் பனவன் எனச் செய்த படிறு அறியேன் பரஞ்சுடரே வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியனுலகில் எனைத்தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது என்பின் புரை உருக்கி பிணைத்தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உரை பெம்மான் மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறுமாற்றத்திடையானே பற்றாங்கவையற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி பற்று ஆங்கு அவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி நற்றாங்கதி அடைவோம் எனில் கெடுவீர் ஓடிவம் மின் கெடுவீர் ஓடிவம் மின் தெற்றார் சடை முடியான் மண்ணு திருப்பெரும் துறை இறைசி கற்றாங்கவன் கடல் பேணினரோடும் கூடுமின் கலந்தே கடலின் திரையது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என் உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியா வண்ணம் நிறைந்தான் சுடரும் சுடரு மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உரையும் படரும் சடைமகுடத்து எங்கள் பரந்தான் செய்த படிரே நான் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு
சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன். சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன். சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெரும் துறை இறை தாழ் பூண்டேன். புறம்போகேன் இனி புறம்போகல் ஒட்டேனே. கோற்றேன் எனக்கு என்கோ குறைகடல்வாய் அமுது என்கோ ஆற்றேன் எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனதரசே. சேற்றார் வயல் புடை சூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உரையும் நிற்றார் தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே. எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன். அச்சோ எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனது அமுதே. செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவா நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னியானாகி நின்றானே. வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே. வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே. ஊன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். அடவி மரமானேன் ஊன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். தேன்பாய் மலர் கொன்றை மண்ணு திருப்பெருந்துறை உறைவாய். நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கழப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.